सर्वदेवताभ्यर्मां प्रदेवताभ्यर्मां सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः महागणपति पूजां षष्ठी पुण्याः वाचनं भूपूजनं नन्दादिदेवतावाहनं च करिष्ये तदा निर्विघ्नत्वसिद्ध्यर्थं महागणपति पूजां च करिष्ये ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं वरेण्यवस्तवस्तमं श्री महागणपति आभरणानि वेदोक्त मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि प्रदक्षिणं करिष्यामि वक्रतुण्डनमस्तु रिक्तायै नमः पूर्णायै नमः
सप्तनदीभ्यो नमः वेदोक्तमङ्गलनीराजनं दर्शयामि ॐ तद्विष्णोः परमं पदं तद्विप्रासो विपन्यो जागरान् सस्मिन्नते विष्णोर्यत्परमं पदं भूमिर्भुवनाद्यौर्वर्णान्तरिक्षं महित्वा वस्थे ते पिलितेतिमन्नादभन्नाद्यायादधे ॐ सक्तुमिपतित उनापुरन्तो यत्रधीरामनसा वाचमिकृता अत्रासखाय सर्वाणि जानते भद्रैषाः लक्ष्मीर्निहिताधिवाची राजाधिराजाय प्रसह्य साहिनेः नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः अनन्तराय सर्वस्तोमोदिरात्रोत्तमहानुभवनशतर्वस्यायै सर्वस्य नित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं यो वेदान्तस्वरसर्वो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिर्तस्य परः महेश्वरः नमः नन्दाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि परमेश्वरी प्रदक्षिण नमस्कारं समर्पयामि तन्नोधरा प्रचोदयात् प्रसन्नाख्यं समर्पयामि सर्वसिद्धिः तन्नोधरा प्रचोदयात् तन्नोधरा प्रचोदयात् प्रसन्नाख्यं समर्पयामि अपराधशास्त्राणि क्षमस्व परमेश्वरी देवी आप्याय सुमदित्तमसो विश्वाभिरोतभिः भवानः प्रदस्तमः सन्देपयागुं सिद्धिर्वाजाः सम्प्रश्नयान्यभिमातुषाः आप्यायमानो औषधयः सम्वदन्ते सोमेन साराज्ञाः यस्मै करोति ब्राह्मणस्तवं राजनभारयामसि ओम नंदे त्वं नंदिनी पुंसां त्वामत्र स्थापयाम्यहं मंदिरेभ्यः सन्तिष्ठया वच्चन्द्रार्कतारकम् आयुः कामं श्रियं देहि देववासिनि नन्दिने अस्मिन् रक्षात्वया कार्यमन्दिरे यत्ततः सदा नन्दायै नमः नन्दां स्थापयामि भद्रे त्वं सर्वदा भद्रं लोकानां कुरु काश्यपि आयुर्दा कामदा देवी सुखदा त्वं सदा भव त्वामत्र स्थापयामद्य प्रासादे भद्रदायिनी जया भद्रायै नमः भद्रां स्थापयामि गर्गगोत्र समुद्भूत अंत्रिनेत्रां चतुर्भुजां प्रासादे स्थापयाम्यद्यजयाञ्चारुविलोचनां नित्यञ्जयाय भूत्यै च स्वामिनो भवभार्गवी जयायै नमः जयां स्थापयामि रिक्ते त्वं रिक्तदोषनितिष्ठास्मिन् तत्र नन्दिनी नित्यञ्जयाय भूत्यै नित्यञ्जयाय
स्वामिनो भव भार्गवी रिक्ते त्वं रिक्तदोषक्ति तिष्ठास्मिन् तत्र नन्दिनी रिक्तायै नमः रिक्तां रिक्तायै नमः रिक्तां स्थापयामि पूर्णे त्वं सर्वदा पूर्णां लोककामांश्चकाश्यपि आयुर्दा कामदा देवी धनुदा सुतदा तथा गृहाधारवास्तु मयि वास्तु देवेन संयुता त्वामृते नास्ति जगतामाधारश्च जगत्प्रिये पूर्णायै नमः पूर्णां स्थापयामि ಈಗ ಹೆಂಗ ಅದದೇ ಒಂಬತ್ತೇನು ಮಾಡಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶಸ್ವನೋ ಹವ್ಯಾನಿ ವಿಶ್ವದೇವ್ಯ ರಾಸ್ವರ ಇದು ಬಂಗಾರ ಕುಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶಸ್ವನೋ ಹವ್ಯಾನಿ ವಿಶ್ವದೇವ್ಯ ರಾಸ್ವರತ್ನಾನಿ ದಾಶುಷೇ ತತ್ಸುವರ್ಣೋ ಹಿರಣ್ಯಮಭವತ್ ತತ್ಸುವರ್ಣಸ್ಯ ಹಿರಣ್ಯಸ್ಯ ಜನ್ಮ ಯದೇವ ಸುವರ್ಣಸ್ಯ ಹಿರಣ್ಯಸ್ಯ ಜನ್ಮ ವೇದ ಸುವರ್ಣ ಆತ್ಮನೋ ಭವತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಇದು ಬೇರೆ ಇದೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು ಹಸಿವೆ ಆಯ್ತು ಓಂ ಪರ್ವತ ಇವಾವಿತಾಚರಿಸಿ शिलास्थापनं यावच्चन्द्रश्च सूर्यश्च यावत् तिष्ठति मेदिनी यावत् त्वयात्र देवे सिद्धावप्यहितकाम्यया दत्ताद्यावताभ्यो नमः प्रार्थयामि
ಸಭಾಭವನದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುಭವನ. ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಯಾಗಶಾಲೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಗುರುಭವನ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಭವನ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಶಾಲವಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾಗಶಾಲೆ, ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರಿಗೇನೆ ಯಾಗಶಾಲೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾಗ ಪುರಾಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಯಾಗಶಾಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಗಶಾಲೆ 25 ಅಡಿ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟಿದೆ. 25 ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಶಾಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಹೋಮಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆ ಸಭಾಭವನದ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಬಿಡಿ, ದಾರಿ ಬಿಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಗೋಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಹಾಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇದೆ. ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತೋಪಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ಸಮಸ್ತ ಮಂಗಲಾವಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಸಮಸ್ತಾಭ್ಯುದಯಾರ್ಥಂಚ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮಮೋಕ್ಷ ಚತುರ್ವಿಧ ಫಲಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದ ದೇವತಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಯಾವಚ್ಛಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನಾವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂಕರಿಷ್ಯೇ. ಚೈತನ್ಯಂ ಶಾಶ್ವತಂ ಶಾಂತಂ ವ್ಯೋಮಾತೀತಂ ನಿರಂಜನಂ ನಾದಬಿಂದುಕಲಾತೀತಂ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಧ್ಯಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಆವಾಹಯಾಮಿ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಆಸನಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಪಾದಾರವಿಂದಯೋಃ ಪಾದ್ಯಂ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಹಸ್ತಯೋಃ ಅರ್ಘ್ಯಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಮುಖೆ ಆಚಮನೀಯಂ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸ್ನಪಯಾಮಿ. ಆಪೋಹಿಷ್ಠಾಮಯೋ ಭುವಸ್ಥಾನ ಊರ್ಜೆ ತಧಾತನ ಮಹೇರಣಾಯ ಚಕ್ಷಸೆ ಯೋವ ಶಿವತಮೋರಸಸ್ತಸ್ಯ ಭಾಕ್ಷಯಾಯ ಜನ್ಮಥ ಆಪೋ ಜನಯಥಾಚನಃ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸ್ನಾನಾನಂತರಂ ಆಚಮನೀಯಂ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಶ್ರೀಮರ್ಥೆ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ವಸ್ತ್ರೋಪವೀತಾನಂತರಂ ಆಚಮನೀಯಂ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಆಭರಣಾರ್ಥಂ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ದಿವ್ಯ ಪರಿಮಳ ಗಂಧಾನ್ ಧಾರಯಾಮಿ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಪರಿಮಳ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ನಾಮ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ. ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ. ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ. ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ. ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ. ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ. ಮೋದರಾಯ ನಮಃ. ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ. ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ. ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ. ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ. ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ. ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ. ಉಪೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ. ಧೂಪದೀಪಾನಂತರಂ ಆಚಮನೀಯಂ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ.
ಕ್ಷಾಳನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪಾದಪ್ರಕ್ಷಾಳನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪುನರಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಶರಣಾರವಿಂದಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ पूगीफलताम्बूलं समर्पयामि मधोः पूर्णं ददाति मधव्योऽसानीति एकधा ब्रह्मण उपहरति एकदैव यजमान आयुस्तेजो ददाति श्रीमदाचार्य शरणारविन्दाभ्यां नमः वेदोक्तकर्पूरमङ्गलनीराजनं दर्शयामि तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः तमन्त्रपुष्पं समर्पयामि ಅಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರಕೃತಾನಿ ಚ ತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣನ್ನ ಸುಮಯ ಶರಣಂ ಮಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಶರಣಾರವಿಂದಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹಾದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ರುದ್ರಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ನಾರಾಯಣಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದ ದೇವತಾಃ ಪ್ರಿಯಂತಾಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಪೀಠಾಧೀಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಾನಗಳವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲಿಗೆ ವೇದಘೋಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರವರಿಂದ. ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಭದ್ರಂ ವದ ದಕ್ಷಿಣತೋ ಭದ್ರಮುತ್ತರತೋ ವದ ಭದ್ರಂ ಪುರಸ್ತಾನ್ನೋ ವದ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಚಾತ್ ಕಪಿಂಜಲ ಭದ್ರಂ ವದ ಪುತ್ರೈರ್ಭದ್ರಂ ವದ ಗೃಹೇಷು ಚ ಭದ್ರಮಸ್ಮಾಕನ್ನೋ ವದ ಭದ್ರನ್ನೋ ಅಭಯಂ ವದ ಭದ್ರಮಧಸ್ತಾನ್ನೋ ವದ ಭದ್ರಮುಪರಿಷ್ಟಾನ್ನೋ ವದ ಭದ್ರಂ ಭದ್ರನ್ನಾವದ ಭದ್ರನ್ನಃ ಸರ್ವತೋ ವದ ಅಸಪತ್ನಃ ಪುರಸ್ತಾನ್ನಃ ಶಿವಂ ದಕ್ಷಿಣತಸ್ಕೃಧಿ ಅಭಯಂ ಸತತಂ ಪಶ್ಚಾತ್ ಭದ್ರಮುತ್ತರತೋ ಗೃಹೇ ಯೌವನಾನಿ ಮಹಯಸಿ ಜಿಗ್ಯುಷಾಮಿವ ದುಂದುಭಿಃ ಶಕುಂತಕಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಶತಪತ್ರಾಭಿನೋ ವದ ಆವದಂ ಸ್ತ್ವಂ ಶಕುನೇ ಭದ್ರಮಾವದ ತೂಷ್ಣೀಮಾಸೀನಃ ಸುಮತಿಂಚಿಕಿದ್ಧಿನಃ ಯದುತ್ಪತನ್ವದಸಿ ಕರ್ಕರಿರ್ಯಥಾ ಬೃಹದ್ವದೇವ ವಿದಥೇ ಸುವೀರಾಃ ಹರಿ ಓಂ. ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಬಳ್ಳಾವ ಇವರಿಂದ. ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ 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 ವಸಿಷ್ಠವಾಮದೇವಾದಿವಂದಿತ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮಹಾದೇವಸುತಂ ಮಹಾದೇವಸುತಂ ಗುರುಗುಹನುತಂ ಮಹಾದೇವಸುತಂ ಗುರುಗುಹನುತಂ ಮಾರಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶಂ ಶಾಂತಂ ಮಹಾದೇವಸುತಂ ಗುರುಗುಹನುತಂ ಮಾರಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶಂ ಶಾಂತಂ ಮಹಾಕಾವ್ಯನಾಟಕಾದಿಪ್ರಿಯಂ ಮೂಷಿಕವಾಹನಮೋದಕಪ್ರಿಯಂ ಮಹಾಕಾವ್ಯನಾಟಕಾದಿಪ್ರಿಯಂ ಮೂಷಿಕವಾಹನಮೋದಕಪ್ರಿಯಂ ಪಪ್ಪಮಗಮರಿ ಸರಿ ಸನಿ ಸಪಮಗಮ ಪಾದನಿ ಸರಿ ಗಮ ಮರಿ ಸರಿ ಸನಿ ಪಮ ಸನಿ ಪಮ ಗಮನಿ ಪಮರಿ ಗಮರಿ ರೀ ಸಾನಿ ಪಮ ಗಮರಿ ಸರಿ ಗ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ವಸಿಷ್ಠವಾಮದೇವಾದಿವಂದಿತ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ. ಈಗ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಸಮಿತಿ ಇವರಿಂದ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಪೀಠಂ ಶೃಂಗೇರಿ, ಶ್ರೀ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠ ಕೋಟೆಕಾರು ಮಂಗಳೂರು. ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಇಡೀ ಊರೇ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮಠದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತ ಸತ್ಯಶಂಕರ ಬೊಲ್ಲವರವರ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳವರ ಹಾಗೂ ತತ್ಕರ ಕಮಲ ಸಂಜಾತರಾದ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳವರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ, ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಹಾಗೂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಗುರುನಿವಾಸ, ಸಭಾಮಂಟಪ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳವರ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದಂಥ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಿಂದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ 28 ವಿವಿಧ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಭಾಗದ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು, ಅದರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಕೋಟೆಕಾರು ಗ್ರಾಮ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಕೋಟೆಕಾರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್. ಕೋಟೆಕಾರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ನಮ್ಮ ಪುರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆದರಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಏನು ಆ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ, ಆ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ದೇವದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನೀಲನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ತನು ಮನ ಧನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾತರದಿಂದ ನೋಡುವವರಿದ್ದೇವೆ. ಉಭಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳು ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಗುರು ಸೇವಾನಿರತ PA ಮುರಳಿ, CEO ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಠದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಶಂಕರ ಬೊಳ್ಳಾವು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಇವರು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದ್ ಆಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾನಾಂ ಆಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ. ಭಾರತೀ ಕರುಣಾಪಾತ್ರಂ ಭಾರತೀ ಪದಭೂಷಣಂ ಭಾರತೀ ಪದಮಾರೂಢಂ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥಮಾಶ್ರಯೇ. ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನಂ ವೀತರಾಗಂ ವಿವೇಕಿನಂ ವಂದೇ ವೇದಾಂತ ತತ್ವಜ್ಞಂ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತಿ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯ ಶ್ರೀ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಾನಗಳವರ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ತತ್ಕರ ಕಮಲ ಸಂಜಾತರಾದ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳವರ
ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 1200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭರತ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗ್ಲಾನಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವೈದಿಕ ಮತಗಳು ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರನ್ನು ವಾದದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಪುನಃ ಮರಳಿ ಮುಂಚಿನ ವೇದ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಂದು ಯಾರನ್ನವರು ಹೊರಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಪುನಃ ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಅವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬಾರದು, ಅದು ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ 4 ಆಮ್ನಾಯ ಪೀಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಪುರಿ, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಶೃಂಗೇರಿ, ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ದ್ವಾರಕ, ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬದರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ 4 ಮಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವೂ ಪ್ರಧಾನವೂ ಆದದ್ದು ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠ. ಇದುವರೆಗೆ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು 37ನೇ ಆ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಅಥವಾ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬರುವುದು ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠಕ್ಕೆ, ಶೃಂಗೇರಿಯ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ. ಅವರಿಂದ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸರಕಾರದವರು ಕೂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂದಾಗ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಬಂದು ಗುರುಗಳ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈಗಿನ ಗುರುಗಳು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಧರ್ಮ ಬೋಧೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡದೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಪೀಠ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಶೃಂಗೇರಿ ಮಾತ್ರ. ಶೃಂಗೇರಿ ಮಾತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ. ಹಲವು ಕಡೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥದ್ದು ಕೆಲಸಗಳು ತುಂಬ ಕಡೆ ಇದೆ. ವೇದ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವೇದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಈ ಕೆಲಸಗಳೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗಣಪತಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭ ನೀವು ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಪಂಡಿತರುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರ ಆ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನೋಡುವಾಗ ಅವರ ವಿದ್ವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಹಾನ್ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು ಆದಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠಕ್ಕೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಇದ್ದ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಆಂಗ್ಲರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆಂಗ್ಲರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಠದ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಆಂಗ್ಲರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಮಠವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಗೌರವದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಆಗ ಈಗ ಪುನಃ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸುಮಾರು 1984ನೇ ಇಸವಿಯಿಂದ ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿನವ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ತುಂಬ ಸಮಯ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದರು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಮಠಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ, ನಮ್ಮದು ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಕಾಸರಗೋಡು, ಇಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಿದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ. ಈಗಂತೂ ಈಗಿನ ಗುರುಗಳು ಪೂಜ್ಯ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳವರು ಯಾರು ಕರೆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗದೆ ಹಾಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಡ ವಿಷಯ. ಇದು ನಮಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯ. ಈಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
1985ರಿಂದ ಇದು ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಶಾಖೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಂದಿರ, ಒಂದು ಸಭಾಭವನ, ಗುರುನಿವಾಸ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗುರುಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗುರುಗಳು ಆ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗದವರು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅದು ಪೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಗುರುಗಳು ಕೇಳಿದರು ಈಗ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ 28 ಸಮಾಜದವರು ಇವತ್ತು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಬೇಕು, ಸೇರಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 17 ದಿವಸ, ಆ 17 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಡವಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಇದು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಮುರಳಿಯವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಕೆಲಸ ಪೂರ್ತಿ ಆಗುವವರೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಕೊಪ್ಪಲು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು, ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಸಮಿತಿ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯ ಶ್ರೀ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠಾಧೀಶ್ವರ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀಯ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಾನಗಳವರು ಹಾಗೂ ತತ್ಕರ ಕಮಲ ಸಂಜಾತರಾದ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತೀಯ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳವರ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೋಟೆಕಾರಿನ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೆಡವಿ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ, ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಗುರುನಿವಾಸ, ಸಭಾಮಂಟಪ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಮೃತ ಹಸ್ತ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಸಮಿತಿಯವರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಠದ ಸಮಸ್ತ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗದವರ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತನಾಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಭ್ಯಾಗತರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಶ್ರೀ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಮಠದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಗುರುಸೇವಾ ಧುರೀಣ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪಿ ಎ ಮುರಳಿಯವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಸಮಸ್ತ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗದವರ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಬೊಳ್ಳವ ಸಶಂಕರವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಣಾಮಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉದ್ಘೋಷಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿದ್ವಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರವರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಚೈತನ್ಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರವರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಗತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗದ ಪ್ರಮುಖರನ್ನು, ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು, ಭಜನಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಹಾಗೂ ಊರಿನವರನ್ನು ಓಲೈಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ಮಹನೀಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ, ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆಯರಿಗೂ, ಭಜನಾ ತಂಡದವರಿಗೂ, ನಾಗಸ್ವರ ವಾದಕ ತಂಡದವರಿಗೂ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಉಳ್ಳಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಬಂದೋಬಸ್ತು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪದ ಅಲಂಕಾರ, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕಣಿಲ್ ತೋಟ, ಸಭಾಮಂಟಪ ಮತ್ತು ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕುಂಪಲ, ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಭಾಗಳ ಸಮತಟ್ಟು ಶುಚಿತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಸರ್ವೆಗೂ ತಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟರವರಿಗೂ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ ಅಯ್ಯರವರಿಗೂ, ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕ ಬಳ್ಳಾ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೂ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೂ, ಸಂಚಾಲಕರುಗಳಿಗೂ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರಿಗೂ, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವದಾಸ್ ಮೆನಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಶ್ರಮ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯವರ್ಗ ವತಿಯಿಂದ ಅನಂತಾನಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಗುರುಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಪೂಜ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳವರು ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗದವರಿಂದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಫಲಪುಷ್ಪ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಶಾರದಾ ಶಾರದಾಂಭೋಜವದನಾ ವದನಾಂಬುಜೆ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವದಾಸ್ಮಾಕಂ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕ್ರಿಯಾತ್. ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾನಾಂ ಆಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ. ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮದ್ ಆದಿಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶನವನ್ನು, ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ, ಈ ಧರ್ಮವು ನಿರಂತರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಶಂಕರರ ಅವತಾರವಾಗಿ 12 ಶತಮಾನಗಳು ಆದರೂ ಈ 12 ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಆಕ್ರಮಣಗಳು ನಡೆದರೂ ಸಹ ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಧರ್ಮ ಇಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಅತ್ಯಂತ ದೃಢವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ. ಅಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿ ಅವರು ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಕ್ರಮಣಗಳು ನಡೆದರೂ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನು, ಈ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶಂಕರರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಅವತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ ಧರ್ಮಗಳಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ನಾಸ್ತಿಕರುಗಳೂ ಇದ್ದರು, ಆಸ್ತಿಕರುಗಳು ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಇವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರುವುದು, ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲೆಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುವುದು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸರಿ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅರ್ಧಂಪರ್ಧ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡುವಂತಹ ನಾಸ್ತಿಕರುಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ, ಈ ಆಸ್ತಿಕರುಗಳು ಅಂತ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಇವರಲ್ಲೂ ಸಹ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪಕ್ಷಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶಂಕರರು ಅವತಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಇತ್ತು. ಆಗ ಶಂಕರರು ಅವತಾರ ಮಾಡಿ
ಸರಿಯಾದಂತಹ ತತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾಸ್ತಿಕರುಗಳಿಗೂ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಅವರೂ ಸಹ ಈ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಅವರೂ ಸಹ ಈ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಆಸ್ತಿಕರಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಂತಹ ಪಕ್ಷಗಳು ಏನಿವೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವುದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ವಾಸ್ತವಂತಹ ಸತ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಐಕಮತ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಥೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಕುರುಡರು ಇದ್ದರು, ಒಂದು 5-6 ಜನ ಇದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಲ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಈ ಆನೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗನ್ನಿಸ್ತು, ನಾವೊಂದು ಸಲ ಆನೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಆನೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತಂತೆ, ಹಾಗಿರುತ್ತಂತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು, ತುಂಬ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತಂತೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗನ್ನಿಸ್ತು ನಾವು ಆನೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಬಂತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯದವನೊಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನೋಡಿರಿ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಆನೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದ, ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲಲ್ವ, ಹೇಗ್ರಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲಲ್ವ, ಹೆಂಗೆ ನೋಡುವುದು ಆನೆಯನ್ನು, ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಹೌದು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಹೌದು ನಾವು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕ್ರಮ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದು, ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರನೇ ನಾವೆಲ್ಲವುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದು ಹೀಗೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನೋಡೋ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳಿದ, ಇದಿನ್ನೂ ಕಷ್ಟ, ಯಾಕಂದರೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆನೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡುವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ ಅಂತ ಇವನು ಹೇಳಿದ್ದ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ತುಂಬ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗಿದೆ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸೋ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಆನೆದೊಂದು ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ, ಅದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಆನೆ ಪರಿಮಾಣ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನೆ ವಿಗ್ರಹ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತದ್ರೂಪವಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಆನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಜವಾದ ಆನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಆನೆ ಆ ವಿಗ್ರಹ. ಅದರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಜವಾದ ಆನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ, ಆ ವಿಗ್ರಹದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ, ನೋಡಿ ಇದೇ ವಿಗ್ರಹ, ಹೋಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವನ ಪರಿಚಯದವನು ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಾನು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು. ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಕುರುಡರು ಯಾರು ಆನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೋ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಜಗಳ ಶುರುವಾಯಿತು. ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದರು, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಜಗಳ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಇವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದರು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಗಲಾಟೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಏನಿದು ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಬೈಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ. 5-6 ಜನನೂ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಬೈಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪರಸ್ಪರ. ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಇವನು ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ. ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಜಗಳ ಏನು ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಿದ. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿದ, ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವೆಲ್ಲ ಆನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ವ, ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಇವನನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, ನೀನು ನೋಡಿದ್ದೀಯನಪ್ಪ ಆನೆಯನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದ. ಹೇಗಿತ್ತು ಆನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ವ ಆನೆ, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಥರ ಉಂಟು ಆನೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆನೆ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಹೀಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಇದು ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅವನು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಬೇರೆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 3ನೇ ಅವ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ನೀವಿಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ನೀ ಹೇಳ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಿದ ಆನೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ, ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರುವುದು ಸರಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 4ನೇವನು 5ನೇವನು ಹೀಗೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಜಗಳ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಇವನು ಹೇಳಿದ, ಸರಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಮೊದಲು ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಮೊದಲನೇವನನ್ನು ಕೇಳಿದ. ನೀವು ಆನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವ? ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇವನು ಹೇಳಿದ, ಆನೆ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡದು ಕಂಬ ಇದ್ದ ಹಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಇವನು.
ಅದು ಕೇಳಿ ಇವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಆನೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಬ ಥರ ಇರುವುದಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಕೇಳಿದ, ನೀನು ಹೇಳು ಆನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಆನೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೋಡೆ ಇದ್ದ ಹಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇವನು ಹೇಳಿದ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಕೇಳಿದ, ನೀನು ಹೇಳು ಆನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಆನೆ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ತಟ್ಟೆ ಇದ್ದ ಹಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳಿದ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಇವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಏನ್ರಿ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ರಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು, ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇವನು ಹೇಳಿದ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಕೊನೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ, ಆನೆ ಹೇಗಿದೆ ಹೇಳು ಅಂತ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಪೊರಕೆ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳಿದ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ. ಆವಾಗ ಇವನು ಹೇಳಿದ, ನೋಡಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆನೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಹೌದು, ಆದರೆ ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಅವಯವ ಮಾತ್ರ. ಯಾರು ಕಂಬ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಆನೆ ಕಾಲಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದ. ಆ ಕಾಲಿದೆ ಅಲ್ವ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದ. ಅವನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಆನೆ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆ ಪೊರಕೆ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಆ ಬಾಲವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನೋಡಿದ. ಹೊಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟಾಗಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಗೋಡೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಥರ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ. ಹೀಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆನೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದೇ ಆನೆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಹೌದು, ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಅವಯವಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ತಯಾರಾಗುತ್ತೋ ಅದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಆನೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬರೀ ಆನೆಯ ಒಂದೊಂದು ಅವಯವ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೆ. ಒಂದೊಂದು ಅವಯವವನ್ನೇ ಆನೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಡೀ ಆನೆನೂ ಇದೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಬರೀ ಒಂದು ಅವಯವ ಮಾತ್ರ. ಅದರೊಳಗೂ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅವರು ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅವಯವಗಳು ಒಂದು ಶರೀರದೊಳಗೆ ಅವಯವಗಳು ಅನೇಕ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಅವಯವಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಅವಯವಗಳು ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಅವಯವಗಳು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಂತಹ ಶರೀರ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಅವಯವಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಅವಯವಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಉಂಟು. ಅದರದ್ದೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂದೊಂದು ಅವಯವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಇದೆಲ್ಲವುದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಯಾವುದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದ್ರವ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅದೇ ನಿಜವಾದಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಆನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಓ ಸರಿ, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಾಲವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಿವಿ ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ದ. ಈ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ ಆಯಿತು, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ಬಂತು, ಈ ಜಗಳ ಬಂತು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆನೆ ಅಂತ ಅವನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಜಗಳ ಸರಿಯಾಯಿತು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದರು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಂತಂದರೆ ವೇದಗಳು, ಪುರಾಣ, ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಆ ವೇದಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪುರಾಣ, ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ವಾಂಗ್ಮಯದಲ್ಲಿವೆ. ಅನಂತವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇವೆ. ವೇದಗಳು, ವೇದಾಂಗಗಳು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ದರ್ಶನಗಳು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಇವೆ. ಪುರಾಣ, ಇತಿಹಾಸ, ಸ್ಮೃತಿ, ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈದಿಕ ವಾಂಗ್ಮಯವಿದೆ. ಈ ಇಡೀ ವೈದಿಕ ವಾಂಗ್ಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಧರ್ಮದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು, ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದೇ ಸರಿ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ವಾಂಗ್ಮಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ನಾವೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ವಾಂಗ್ಮಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರ ಸಾರಾಂಶ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವವರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಅವರೇ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತೇನು? ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಾನಾಂ ಆಲಯಂ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಗಳು, ಸ್ಮೃತಿಗಳು, ಪುರಾಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ವೈದಿಕ ವಾಂಗ್ಮಯವು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಶಂಕರರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅದು ಎಲ್ಲವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು, ಅವರ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಂಥದಿಂದಲೂ ಯಾವ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಶಂಕರರು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಯಾವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ವೇದದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ
ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಈ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದು ನೋಡಬೇಕು, ಈ ವಾಕ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದು ನೋಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದು ನೋಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅನೇಕ ಇವೆ, ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಅನೇಕ ಇವೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಒಂದೇ ಸಲ ಎಷ್ಟೋ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಕಾಪಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಂತಹ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲುಂಟು, ಯಾವ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲವುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಭಾಷ್ಯ ಶಂಕರರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಷ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ, ಅದರ ಮೂಲ ಎಲ್ಲುಂಟು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಷ್ಯದ ಪುಸ್ತಕ ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವೈದಿಕ ವಾಂಗ್ಮಯವನ್ನು ತಿಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ವಜ್ಞರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಆದಿಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವುದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ನೀನು ಹೇಳ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ವಾಂಗ್ಮಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಹಾಗಂಥೇಳಿ ಇದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಉಂಟು. ಆದರೆ ಅದೇ ಕೊನೆಯದು, ಇನ್ನು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು. ಅದರ ಮೇಲೂ ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರ ಇದೆ, ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಹ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಐಕಮತ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದು. ಹೇಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಅವಯವ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ, ನೀ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಅವಯವನ್ನೇ ಇಡೀ ಆನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ, ನಾನು ನೋಡೇ ಆಯಿತು, ನಾನು ಆನೆಯನ್ನು ನೋಡಾಯಿತು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಂಕರರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ವಾಂಗ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ವಾಸ್ತವ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಐಕಮತ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವರು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಷಣ್ಮತ ಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 6 ಮತಗಳು. ಈ 6 ಮತಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಶೈವ, ವೈಷ್ಣವ, ಶಾಕ್ತ ಇತ್ಯಾದಿ 6 ಮತಗಳಿವೆ. ಈ 6 ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತ್ರವೇ ಸರಿ, ಉಳಿದವರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಶಂಕರರು ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಐಕಮತ್ಯ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳಲ್ಲೂ, ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ಐಕಮತ್ಯವನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಏಕಮಾತ್ರವಾದ ಮಾರ್ಗ ಅಂತಂದರೆ ಶಂಕರರು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಅದ್ವೈತ ಮಾರ್ಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅವರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷರು ಅಂತಂದರೆ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು. ಅವರು ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ತದನಂತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಬಂದು ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನಂತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಶಂಕರರು ಏನಾದರೂ ಅವರು ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ ವೇದಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು, ಅದರ ಪರಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು, ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರೊಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ತದನಂತರ ಬಂದವರಿಗೂ ಸಹ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶಂಕರರ ನಂತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥವರು ಅನೇಕ ಜನರು ಅವರು ಒಂದು ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರವರ ಶಿಷ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಶಂಕರರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾತ್ರ. ಅವರು ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಂತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಸಹ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಸಹ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುರುಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು, ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು
ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಗುರುಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು. ನಾವಿದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ. ಆ ರೀತಿಯಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು, ಆ ರೀತಿಯಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರಿಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ, ಸಮಸ್ತ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಇಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ವಿಷಯ ಇದೆ, ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದು, ಒಂದು ಸಲ ಮಾತಾಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅನೇಕ ಉಪದೇಶಗಳೇನಿವೆಯೋ ಅವುಗಳು ಬರೀ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂತಿದ್ದೀರೋ ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅಥವಾ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವತಾರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅದು, ಈಗ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಉಪದೇಶಗಳು, ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಉಪದೇಶಗಳು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಮತ್ತು ಅದ್ಯಾವುದೋ ಅವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಉಪದೇಶ, ಅದೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದು, ಈಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಆ ಉಪದೇಶಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿಯೇ ಇವೆ. ಈಗಲೂ ಆ ಉಪದೇಶಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಕಾಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸೀಮೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಆ ಉಪದೇಶಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಿಗೂ ಇದೆ. ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಅವರ ಅವತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು 1000 ವರ್ಷಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು 10,000 ವರ್ಷಗಳ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಆ ಉಪದೇಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಶಂಕರರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಜಗೋವಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಇದೆ, ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹದ್ದೇ. ಆ ಭಜಗೋವಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ಓದಿದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕೊನೆ ತನಕನೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ದೀವೋ, ನಮಗೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲವುದು ನಮಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ, ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅದು ಎಲ್ಲವುದನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಶಂಕರರು ಅಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳೇ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಅದು ನಮಗೆ ಈ ಗ್ರಂಥಲೋ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶಂಕರರು, ಯಾವತ್ತೋ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಅದರ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೋ ಶಂಕರರು ಹೇಳಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಏನಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಓದಿದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅಥವಾ ವಿನಾ ಕಾರಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ, ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ರತ್ನಮಾಲಿಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದರೊಳಗಂತೂ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು. ಅವರ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜನ ಅವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಯೂ ಇದೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಆ ಥರದವರು ಇನ್ನೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರುವವರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಅವರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಈಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ತಿಳಿಯಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಶಂಕರರ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ,
ಅವರು ಶಂಕರರು ಧರ್ಮೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ವಿಧವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು 3 ವಿಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರಂಥಗಳ ರಚನೆ. ಶಂಕರರು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಈಗ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಅದು ಒಂದು ವಿಷಯ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಹ ಅವರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ತನಕ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆ ದ್ವಾರಕದಿಂದ ಕಾಮಾಖ್ಯ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಅವರು ದಿಗ್ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಂತಹ ತಾಮಸಿಕ ಆಚಾರಗಳು, ಅವೈದಿಕವಾದಂತಹ ಆಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಈಗ ಹೇಳಿದಂತೆ ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸರಿಯಾದಂತಹ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಸತ್ಯವಾದಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಿಗ್ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ 4 ಆಮ್ನಾಯ ಪೀಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಚತುರಾಮ್ನಾಯ ಪೀಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ದ್ವಾರಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬದರಿ ಮತ್ತು ಪುರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ 4 ಆಮ್ನಾಯ ಪೀಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಆ ಆಮ್ನಾಯ ಪೀಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಆಮ್ನಾಯ ಪೀಠದ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಆಮ್ನಾಯ ಪೀಠದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆಮ್ನಾಯ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಹತ್ರ ಒಂದು 1800 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಂದ 2000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ, ಆದರೆ 1800 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು 2000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ 4 ಆಮ್ನಾಯ ಪೀಠಗಳಿಗೂ ಅದೇ ದೂರ. ಒಂದರಿಂದ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೀಠದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಠ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಆ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಥಳ, ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆಮ್ನಾಯ ಪೀಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಈ ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಏರ್ಪಾಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ 3ನೇ ಕಾರ್ಯ. ಈ ಆಮ್ನಾಯ ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠವನ್ನು ಈ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಋಷ್ಯಶೃಂಗ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅವರು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರೋ ಅಂತಹ ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಪೀಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಶಾರದಾಮ್ಮನವರನ್ನು ಈ ಪೀಠದ ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ರಿ ದೇವತೆಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪೀಠವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರದಾ ಪೀಠ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಾಮಧೇಯ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾರದಾಮ್ಮನವರು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅದು 2. ಒಂದು ಕಾಶ್ಮೀರ ದೇಶ, ಅದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾರದಾಮ್ಮನವರ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದೆ. ನಮಸ್ತೆ ಶಾರದಾದೇವಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪುರವಾಸಿನಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಸ್ತಿಕರುಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು. ತದನಂತರ ಶಂಕರರು ಆ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅಮ್ಮನವರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರ ಆ ದಿವ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕಾಶ್ಮೀರ ದೇಶ, ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾರದಾ ಪೀಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದಂತಹ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ 35ನೇ ಅಧಿಪತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪರಮಗುರುಗಳು ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು. ಅವರು ಮಹಾಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ಸಹ ತಿಳಿದವರಾಗಿ ಮಹಾ ತಪಸ್ವಿಗಳಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪೀಠಾಧಿಪತ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಆಗದೇ ಇರುವಷ್ಟೊಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು
ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ, ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ, ಒಂದು ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ತಪಶ್ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಇಟ್ಟಿದಂತಹ ಒಂದು ತಪಶ್ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದರಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಯಾವತ್ತೋ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟೇ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈಗ ಆ ತಪಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಫಲವನ್ನು, ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಆ ತಪಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಆಸನ್ನವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಲ್ಲಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಆಗಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರು. ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಯಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನಾವು ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಒಂದು 2-3 ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ, ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಅದೊಂದು 4 ದಿವಸ, ಒಂದು 5-6 ದಿವಸ, ಒಂದು ವಾರ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು 2-3 ಯಾತ್ರೆಗಳಾಗಿದ್ದು. ಆದರೆ ಆವಾಗ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು 2010ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಲಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅವತಾರ ಸ್ಥಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಲಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು, ಅದಂದರೆ 100ನೇ ವರ್ಷದ ಅಲ್ಲಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಕಾಲಟಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಆವಾಗ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸವಾದ ನಂತರವೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸದ ನಂತರವೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲೂ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ, ಅಶ್ವತ್ಥಪುರದಲ್ಲಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ಗುರುಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟಡ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಈಗ ಪುನಃ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ, ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಭಾಭವನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗುರುನಿವಾಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಕರುಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅದರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಆ ಭಗವದ್ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಂತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಹೇಗೆ ನಾವೀಗ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ, ಪರಮಗುರುಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಳ ಇದೊಂದಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಕರುಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅನೇಕ ಸಮಾಜಗಳ ಮುಖಂಡರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರೂ ಸಹ ಪರಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಈ ಕೋಟೆಕಾರ್ನ ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಕೋಟೆಕಾರ್ನ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಂಕರ ಮಠವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ, ಗೌರಿ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಕರುಗಳು ಸಹ, ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಅನ್ನುವುದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಆಸ್ತಿಕರ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ, ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಇತೋಪಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದು ಮುಂದೆಯೂ ಸಹ ಒಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ, ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಹ, ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಜನರೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಇತೋಪಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗಲಿ ಅನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದೆ.
ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಕರುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರೂ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಶೃಂಗೇರಿ ಪೀಠ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪೀಠ, ನಮ್ಮ ಗುರುಪೀಠ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು, ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸಹ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ, ನಮ್ಮ ಪೀಠದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇತೋಪಿ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬೇಕು, ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಭಗವದಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವಿದೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೂಲ ವೇದಗಳು. ಅಂತಹ ಒಂದು ವೇದಗಳೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸಹ ಗುರುಕುಲ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳಿಂದ ವೇದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು, ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಒಂದು ವೇದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ, ಒಂದು ಗುರುಕುಲ, ಒಂದು ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ವೇದಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯವೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ತದ್ವಾರ ಇತೋಪಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಆ ವೇದಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ, ಒಂದು ವೇದ ಪಾಠಶಾಲೆಯು ಅದೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ತದ್ವಾರ ಇತೋಪಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟಾಗಿ ತದ್ವಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಂಟಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವೂ ಸಹ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಈಗ ಮುಂದೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಹ ನಡೆಯಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಈ ಪೀಠದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಪೀಠದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸುತ್ತೆ. ಅವರ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ 1 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಈ 1 ವರ್ಷದ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಗುರುಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಸಿಗುವುದೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಒಂದು ಸಿಗುವುದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದೇ ಕಷ್ಟ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅವರು ಇಡೀ ಈ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಗುರುಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಹ ಅದರಂತೆ ನೀವು ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸತ್ಶಂಕರ್ ಬಳ್ಳಾವ ಅವರು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅನೇಕ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಂದ ಅವರು ನೇಮಕಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಜನರೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಐಕಮತ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರಲ್ಲೂ ಶಂಕರರ ಮತ್ತು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ತತ್ವ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಐಕಮತ್ಯವನ್ನು, ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ,
ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಾಜಗಳಿಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧ, ಗುರುಪೀಠದ ಜೊತೆಗಿನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚ್ಛಿತ್ಯ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪುನಃ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಈ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು, ಗುರುಪೀಠದ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಪರಿವಾರಕ್ಕೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನರು, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ಜನರೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಪರಿಚಯವೂ ನಮಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಠದ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವೈದಿಕರಿಗೂ ಸಹ ಸತ್ಯಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಅವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹರ ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀಪತಯೇ, ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ.